ہر خار تمہارا ہے، ہم نے بھی لہو دے کر گلشن کو سنوارا ہے، سو ظلم کیے تم نے ایک آہ نہ کی ہم نے، سو ظلم کیے تم نے ایک آہ نہ کی ہم نے، وہ ظرف تمہارا تھا یہ ظرف ہمارا ہے، اور عزت سے ہم بھی جینے کے حقدار ہیں یہاں، عزت سے ہم بھی جینے کے حقدار ہیں یہاں، شامل ہمارا خون بھی قربانیوں میں ہے، شامل ہمارا خون بھی قربانیوں میں ہے، اور ہم جیسے وفادار کم ہی ملیں گے، ہم جیسے وفادار کم ہی ملیں گے، زمین کھود کے دیکھو ہم ملیں گے، اور باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ حضرات، برٹش گورنمنٹ مغربی مورخین کا اعتراف اور لائبریریوں میں محفوظ سینکڑوں سرکاری و غیر سرکاری دستاویزات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس انقلاب اور آزادی کے سب سے بڑے داعی اور محرک اگر کوئی ہے تو وہ خصوصاً مسلم علماء ہے۔ 10 مئی 2007 کے ایڈیشن میں ٹائمز آف انڈیا دہلی نے 1857 کے تعلق سے پہلے صفحہ پر اس بات کا کھل کر اعتراف کیا ہے، The main targets of the suppression were the Muslim ulama، ظلم و بربریت کا جنہیں نشانہ بنایا گیا، جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے، جن کو وطن سے بے وطن ہونے پر مجبور کیا گیا، جن کے گھر بار کو لوٹا گیا، جن کے خون کو ناجائز طور پر بہایا گیا، ان میں سرے فہرست علماء، بنکر اور کسان تھے۔ برطانوی حکومت نے بغاوت کے پیچھے انہی لوگوں کے بنیادی کردار ہونے کا الزام عائد کیا تھا۔ آج ہم اپنے قوم کو بیٹوں کو اپنی تاریخ بتائیں، اپنے اسلاف کی تاریخ بتائیں، اپنے آبا اور اجداد کی تاریخ بتائیں، کیونکہ جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے وہ سفید دہر سے مٹا دی جاتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آج دنیا سوچتی ہے کہ سن 1947 میں ایک جنگ لڑی جس میں ہمارا ملک آزاد ہوا تھا۔ اے تاریخ پڑھنے والوں، اے مسلم فرزندانوں، اپنی تاریخ پڑھو، یاد کرو اپنی ہسٹری کو کہ یہ ملک کی آزادی کے لیے جو جنگ کی ابتدا ہے وہ 1757 میں ہوئی ہے، اور 1947 میں تقسیم وطن پر اختتام پذیر ہوئی ہے۔ 1757 میں سب سے پہلی جنگ پلاسی کے میدان میں لڑی گئی۔ دوسری جنگ 1764 میں بکسر بہار میں واقع ہوئی۔ تیسری جنگ 1774 میں روہیل کھنڈ میں لڑی گئی۔ اس کے بعد 1799 میں سری رنگا پٹنم میں لڑی گئی، اور 1803 میں بندیل کھنڈ میں لڑی گئی، اور 1857 میں ایک ہنگامی اجتماعی جنگ لڑی گئی۔ حضرات، میں آپ کو بتاؤں، جنگ آزادی ہندوستانی تاریخ کا ایک اہم باب ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا، تب سے لے کر آج تک پورے ہندوستان میں آزادی کا جشن بڑی شان و شوکت سے منایا جاتا ہے، پورے ملک کو دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے، مجاہدین آزادی کو یاد کیا جاتا ہے۔ مگر افسوس، کیا آپ نے کبھی غور کیا جنگ آزادی میں حصہ لینے والوں میں مسلمانوں کی کتنی تعداد تھی؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ آزادی کے لیے ہمارے کن کن علماء نے اپنا قائدانہ کردار ادا کیا ہے۔ جشن آزادی میں دوسروں کا نام تو بڑے ہی عزت و احترام سے لیا جاتا ہے، ان کے ایثار کو عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، مگر افسوس ہمارے ان علماء اہل سنت کا ذکر تک نہیں آتا جنہوں نے نہ صرف جہاد آزادی میں اپنا قائدانہ کردار ادا کیا ہے بلکہ اپنی
जानों का भी नजराना पेश किया है। अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमानों ने अपना तन मन धन सब कुछ दांव पर लगा दिया था। हिंदुस्तान की आजादी के लिए मुल्क की हर कौम जब जद्दोजहद में लगी हुई थी, मगर सवाल यह था कि पहल कौन करे। जब हिंदुस्तानी अवाम इस कश्मकश में मुब्तला थी, उस वक्त दिल्ली की जामे मस्जिद से उस्ताद मुतलक हजरत अल्लामा फजले हक खैराबादी सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का अलम बुलंद किया, और उसी वक्त दिल्ली के 33 उलमा ने फतवाए जिहाद पर दस्तखत किए। इसी फतवा की बुनियाद पर आप गिरफ्तार हुए, मुकदमा चला, काला पानी की सजा हुई, जजीराए अंडमान भेजे गए, जहां अंग्रेजों ने आप पर और आपके साथियों पर सख्त जुल्म सितम का ढाया। बिलाखिर आप उसी जेल में अपने रब से जा मिले। ए मेरे मोहतरम हजरात, ए कौम मुस्लिम के बेटो, जरूरत है अपनी तारीख पढ़ो। आओ जरा इस जंगे आजादी में, इस जंगे आजादी के मुजाहिदीन की फहरिस्त पर नजर डालो, फ्रीडम फाइटर की फहरिस्त पर नजर डालो। नवाब सिराजुद्दौला और हजरत टीपू सुल्तान शहीद दोनों ही अंग्रेजों के नापाक इरादों को भाग चुके थे। हिंदुस्तान में हुकूमत करने के उनके ख्वाब को पूरा न करने का अहद कर चुके थे, लेकिन नवाब सिराजुद्दौला को मीर जाफर की गद्दारी के सबब पलासी के मैदान में शिकस्त खानी पड़ी। टीपू सुल्तान के साथ भी गद्दारी का खेल खेला गया, जिनके बहादुरी से अंग्रेज भी खौफजदा थे। जब टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया तो अंग्रेजों ने यह नारा लगाया था, अब हिंदुस्तान हमारा है। आखिरी मुगलिया सल्तनत का ताजदार बहादुर शाह जफर, जिनकी क़यादत में 1857 में पहली जंग आजादी लड़ी गई, बगावत के इस तूफान ने अंग्रेजों को बौखला कर रख दिया था। हजारों जानिसारों का जज्बा, हुसूल आजादी का जुनून, वतन के लिए जान देने का जज्बा देखकर अंग्रेजों के होश उड़ गए थे। उन्होंने पूरी ताकत से इस जंग को नाकाम कर दिया। हिंदुस्तानी सिपाहियों के लाशों के ढेर लग गए और शहनशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून भेज दिया और लाल किला पर अंग्रेजी परचम लहरा दिया। इसी कैद में उनकी वफात हो गई। वतन की खाक भी नसीब बना हुई। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। आज हम अपने मुस्लिम खातून का भी किरदार देखें इस आजादी में। भोपाल की बेगम हजरत महल ने पर्दे में रहकर जंगे आजादी में नुमायां रोल अदा किया। बेशुमार उलमाए किराम ने बरतानवी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई। हजरत मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा दिल्ली, अल्लामा फजले हक खैराबादी, मौलाना अहमदुल्लाह शाह मदरासी, अल्लामा फजले रसूल बदायूनी, मौलाना फैज अहमद बदायूनी, मौलाना किफायत अली काफी मुरादाबादी, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, जनरल बख्त खां, जिसकी फौजी क़यादत ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। दिल्ली के चांदनी चौक में कोई ऐसा पेड़ नहीं था जिसमें उलमा की लाशें न लटकती थी। 80 उलमा को बोरियों में बंद करके खौलते हुए तेल में डाल दिया जाता था। मौलाना इनायत अहमद काकुरवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना वजीर खां अकबराबादी, मौलाना वहाजुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमा, मौलाना लियाकत अली इलाहाबादी, बेशुमार उलमाए किराम ने इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लुटा दिया है। एम अमीर हमजा ने इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज के लिए लाखों रुपए बतौर हदिया पेश किया था। मैमन अब्दुल हबीब को भी हम नहीं जानते। यह वही शख्सियत है जिसने अपनी सारी दौलत 1 करोड़ रुपए इंडियन नेशनल आर्मी को बतौर हदिया पेश कर दी थी। यही एक नेक मुस्लिम खातून ने भी आजादी के लिए 30 लाख रुपए से ज्यादा रकम का गिरा कदर हदिया पेश किया था। हम तो ये भी नहीं जानते हैं कि आज हमारा जो ये नेशनल फ्लैग है, इस झंडे की डिजाइन किसने की थी। आओ मैं बताऊं इस झंडे को किसने बनाया था। जब बड़े बड़े दानिशमंदों ने ये मशवरा किया कि हमारा राष्ट्रीय झंडा कैसा होना चाहिए, जिसके साए तले हिंदुस्तान में रहने वाले हर धर्म के लोग इकट्ठे हो सके, कोई और नहीं बल्कि हैदराबाद की एक खातून सुरैया तैयब ने उसकी इजाद की है। इनकलाब और आजादी का नारा भी मुस्लिम लालों ने अता किया है।